تو میں ہمیشہ مثال اور ماڈل پیش کیا ہے کہ اسماعیلیہ سلسلہ نے امامت واحدہ قائم کر کے اس دور، ماڈرن دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں اور اس پراکندہ اور انتشار کے دور میں ایک مرکزیت قائم کر کے 1.5 کروڑ لوگوں کو ایک رسی کے ساتھ باندھا ہے۔ تو جو اس سے زیادہ 20-25 کروڑ عوام دنیا میں شیعہ اثنا عشری ہیں، ان کو بھی اسی فارمولے کے تحت ایک رسی سے باندھا جا سکتا ہے اور ایک حبل واحد، حبل متین واحد سے ان کو جوڑا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے اپنے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ ہم نے مولوی جواد نقوی کے فتنے کی بابت ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے ہر فرد کی توجہ مبذول کروائی۔ مولوی جواد نقوی نے ملت شیعہ خیر البریہ کے جو مسلمات ہیں، ان کے عقائد ہیں، ان کے نظریات ہیں، اس کی تاریخ 14 صدیوں پر محیط ہے، اور ہمارے ہاں جو منصب امامت ہے وہ منصوص من اللہ ہے۔ اگر ہم نے جواد نقوی کی طرح امام چننے، منتخب کرنے کے لیے ہم نے سوچنا ہوتا تو پھر ہم ان ائمہ کو جو برادران اہل سنت کے امام شافعی، امام حنبل اور دیگر مالک اور امام ابو حنیفہ جو براہ راست امام جعفر الصادق سے انہوں نے استفادہ کیا، تو ہم ان سے فیض کرتے، ہم ان سے وابستہ رہتے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں امام حسن عسکری کے فرزند ارجمند امام محمد مہدی آخر الزمان کا وجود، ان کا پردہ غیبت میں جانا ہمارے شیعہ مکتب کی بنیاد اور اساس ہے۔ آج مولوی جواد نقوی کا یہ جو بیانیہ ہے کہ ہمیں اسماعیلیوں کی طرح، جس طرح اسماعیلیوں نے 1.5 کروڑ کی جو ان کی دنیا بھر میں تعداد ہے، وہ پرنس کریم آغا خان کا انتخاب کر کے دیگر لوگوں میں وہ معزز، محترم اور اپنا الگ سے ایک انفرادی تشخص رکھتے ہیں، تو میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ختم الانبیاء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں، اسی طرح ہم شیعہ حیدر کرار ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے ہاں امام محمد مہدی آخر الزمان کے بعد کوئی امام نہیں۔ یہ جو شیعہ اثنا عشری ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ 12 ائمہ پر، ان کے وجود پر یہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ 12ویں کے بعد نہ 13واں مانتے ہیں، نہ یہ 12 میں سے یہ 11 مانتے ہیں، بلکہ یہ 12 کو ہی اپنا ہادی، اپنا رہنما، اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اور آج سے پہلے دیگر مذاہب اور مسالک کے لوگ بھی اس بات پر آج تک متفق ہیں کہ امام کا ظہور ہوگا، اور امام کی اقتداء میں جناب عیسیٰ ابن مریم وہ ان کی اقتداء میں ان کے مقتدی بن کے نماز ادا کریں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ غیبت امام محمد مہدی آخر الزمان پر اگر یقین رکھتے ہوتے تو آپ یہ بات قطعی نہ کرتے۔ اور ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ ہم اگر ہمارے ہاں اگر کوئی شخص ایک امام کا بھی انکار کرے تو پھر وہ مرتد کہلائے گا۔ مولوی جواد نقوی کے متعلق ہم نے بہت پہلے اس کے چہرے پر پڑی ہوئی نقابوں کو تار تار کیا، اس کا اصل چہرہ قوم کے سامنے رکھا، اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جواد نقوی یعنی کہ شیعہ قوم کو یہ ترغیب دے رہا ہے، موٹیویشن، نوجوان نسل کو گمراہ کن عقائد سے متعارف کرا رہا ہے۔
गुमराह कुन अकायद रूशनास करवा रहा है। क्या कि इमाम मेहदी के बाद हम खाकम बदहन, हम इस्माइली फिरके की तरह, प्रिंस करीम आगा खान की तरह हम भी किसी को अपना अपना इमाम मुंतखब करें, और फिर जब हम अपना इमाम मुंतखब करेंगे तो हम 25 करोड़ जो दुनिया में शियान हैदर करार मौजूद हैं या बस रहे हैं, हम उस रस्सी से मुत्तसिल हो जाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। मौलवी जवाद नकवी साहब, आप ये जो गुमराह को अकीदा मेरे मकतब पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये जो गुमराह को अकीदा मुतारफ करवा रहे हैं, मैं इस वक्त मिल्लत शिया, खैरुल बरिया, असना अशरिया, पाकिस्तान के जितने कौमी धारे की शख्सियात हैं उनको मुखातिब करके दस्त बस्ता उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो फौरी तौर पर मौलवी जवाद नकवी के इस बयान को रद्द करें और अपने अकीदे को वाज़े करें। चूँकि इमाम मोहम्मद मेहदी आखिरुज़्ज़मान, हमने बचपन से ये सुना कि इमाम के नाम के साथ, इमाम के इसमें गरामी के साथ आखिरुज़्ज़मान लिखा जाता रहा, लेकिन 2, 3, 4 दहाइयों से इमाम मोहम्मद मेहदी आखिरुज़्ज़मान के नाम से लफ्ज़ आखिरुज़्ज़मान को मुअत्तल कर दिया गया। उसका एक ऐसी रस्म जारी हुई कि कायम आले मोहम्मद, मेहदी बरहक और दीगर अलकाबात से इमाम का तस्करा किया जाने लगा। और जब हमने इमाम मोहम्मद मेहदी आखिरुज़्ज़मान न कहा तो फिर लोगों में ये हौसले लोगों के बढ़ गए। आज जवाद नकवी का ये कहना बरसरे आम सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और ये कहना कि अगर हम आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। लिहाजा जवाद नकवी ने अपने असातिज़ा पर भी तोहमत धरी और बहतान बांधा कि मैंने अपने असातीज़ से भी हमने ये कहा कि हमें इमाम ज़माना की बजाय हमें ख़ुद एक इमाम को मुंतखब कर लेना चाहिए। तो उन्होंने, उनके असातिज़ा ने मसलहतन कहा कि अभी वक्त नहीं। तो जवाद नकवी साहब कहते हैं कि वक्त नहीं है तो कब है। तो आज जवाद नकवी साहब ने मौके को गनीमत जानते हुए अपना अकीदा वाज़े कर दिया। आज हम जवाद नकवी के अकायद और नज़रियात को रद्द करते हुए हम सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ग़ैबत इमाम मोहम्मद मेहदी आखिरुज़्ज़मान का जो दौरानिया है, सरकार मौजूद है, हम उनसे तवस्सल करते हैं और हर दुआ में, हर इबादत में, हर नमाज में, हर जगह पे उठते बैठते इमाम से तवस्सल करते हैं, इमाम के ज़ुहूर की दुआ मांगते हैं। और यही दुआ, यही मुनाजात, यही ताकीबात, इमाम से तवस्सल करना, हमारा ये एहसन अमल इमाम की ग़ैबत का, इमाम के वजूद का, इससे बड़ा, यानी कि इससे बड़ी हमारे पास दलील कोई नहीं है। आपकी मेहरबानी जवाद नकवी साहब, अपने गुमराह कुन अकायद को आप मिल्लत शिया, खैरुल बरिया, असना अशरिया के साथ मत जोड़ें, बल्कि आप खुद से अपना एक मकतब, फ़िरका दरियाफ्त करें और उसमें आप खुद से इमामत का दावा फरमा दें। फिर हम देखेंगे कि फिर ये जो इस शहर में आप अबा कबा परदोश सजा के आप जब शहर में निकलते हैं तो फिर आपके साथ क्या हाल होगा, आपका अंजाम क्या होगा, और आप अपने भयानक अंजाम से मुत्तसिल हो जाएंगे अपनी सोच, अपने नज़रिए और अपने गुमराह कुन अकायद की वजह से। इमाम मोहम्मद मेहदी आखिरुज़्ज़मान मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के बेटे हैं और सरकार के 11वें बेटे का वजूद, आपका ग़ैबत में जाना बाहुक्म खुदा है। और हमारा कोई दौर भी ऐसा नहीं है जब हम इमाम, अपने हादी, अपने रहबर, अपने रहनुमा के बगैर
ہمارا کوئی دور ہو اور ہم امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں، آپ کی غیبت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر کوئی شخص آپ کے وجود کا انکاری ہے اور از خود آئندہ سے ایک نیا امام منتخب کرنے کا، چننے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کا ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ سے کوئی تعلق نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔